वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम रस उपर पढ़ा। प्रथम कही रखुची मु एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेबी तो ये बुझार किसी खोजबेनि मु बुझापी अलग वीडियो करी से व्यस्त होबार किसी ना। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। भल लगे लाइक कमेंट शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करने को जमार भूलें और नोटिफिकेशन दे पाइबे कारण मुझे जिते नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आपड़ देखा पाइबे। तो शेयर करने को तो जमार भूलें मुझे जानची बिकज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आज आम पढ़ा रस उपर। उपनिषद रे षष्ठा पुरुष रसर आकार रूपे गृहीत। रस वैश रसम हव्यवायम लब्धानी भवती। उपनिषद एटा कहुई खाली मन रखा मुझे देदेছি है। तार बढ़िया भूमा पुरुष ही रस है। भूमा पुरुष ही रस। साहित्य रसर प्राधान्य प्रथम उपलब्धि कले भरत मुनि है। ऐतिहासिक दृष्टि किंतु नंदकिशोर को रस संप्रदायर प्रथम प्रवक्ता बोली कहुए। मन रख सर्वप्रथम उपलब्धि कले किए भरत मुनि किंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण नंदकिशोर को रस संप्रदायर प्रथम प्रवक्ता बोली कहुए। तो नवम शताब्दी रे आनंदवर्धन, एकादश शताब्दी रे आचार्य मम्मट है। त्रयोदश शताब्दी रे विश्वनाथ कविराज, सप्तदश शताब्दी रे पंडितराज जगन्नाथ। ये 6 जन व्यक्ति रस संपर्कीय मत व्यक्त कर श्रीली मन रखिए। प्रथम उपलब्धि कल किए भरत मुनि किंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण रस संप्रदाय को प्रथम प्रवक्ता बोली किए कहुए नंदकिशोर। नवम शताब्दी आनंदवर्धन, एकादश आचार्य मम्मट, त्रयोदश शताब्दी विश्वनाथ कविराज और सप्तदश शताब्दी पंडितराज जगन्नाथ दास। सॉरी पंडितराज जगन्नाथ दास नुह भूल है। तापर देख तो साहित्य दर्पण आ विश्वनाथ कविराज रस संपर्क 4टा मंतव्य क्वेश्चन पचार जाए। बुले आंकी पचार ये कन्फ्यूज होगा किसी ना। मन रख जे साहित्य दर्पण रे 3टा श्लोक कहुई आ विश्वनाथ कविराज से गोटे क्वेश्चन 4टा जिन को मन रख आउ भूल हेनी है। साहित्य दर्पण अच्छी रस्यते इति रस क्वेश्चन आसो कौन साहित्य दर्पण ना ध्वनि विज्ञान एमती गुड़ाए क्वेश्चन आस। भरत कहते ना विश्वनाथ कविराज कहते है। साहित्य दर्पण में कहुई रस्यते इति रस अर्थात जहाँ आस्वादित हुए। सर्वोपि रसानंद रस, रसात्मक वाक्यम काव्यम ये 3टा साहित्य दर्पण में कहुई। आउ विश्वनाथ कविराज चमत्कारिता को रसर मूल तत्व रूपे ग्रहण कर। मन रख ये 3टा हेल्ले किए हे साहित्य दर्पण आ विश्वनाथ कविराज आउ किसी माने एपट सेपट क्वेश्चन करनी। तो तापर आसले हमर नाट्यशास्त्र। अत्राह रस इति कह पदार्थ आस्वादक। रस क्या कह जाए जहाँ आस्वादित हुए। मन रख इति कह पदार्थ संस्कृत यदि अच्छी इति कह पदार्थ टी मन रख माने रिलेटेड कर नाट्यशास्त्र सह। नाट्यशास्त्र ये संस्कृत लगुच इति कह पदार्थ मन रख ता तले अच्छी जे यथा ही नाना व्यंजना सती द्रव्य संजोगात रस निष्पत्ति है। आउटे कौन अच्छे ना विभावानुभाव संचारी भाव संजोगात रस निष्पत्ति। ये मन रख 2टा जिन 2टा कथा कहुई जे यथा ही नाना व्यंजना सती द्रव्य संजोगात को मन रख। संजोगात रस निष्पत्ति एपटे है विभावानुभाव संचारी भाव संजोगात रस निष्पत्ति। तो संजोगात शब्द जब तुम पाइल आखि मुंजिकी मार नाट्यशास्त्र आ भरत मुनि है। जदि ऑप्शन थाए ऑप्शन तो थी जब नाट्यशास्त्र थी नाट्यशास्त्र मार ना भरत मुनि थी भरत मुनि मार ये 2टा है। तो ये कह इति पदार्थ इति कह पदार्थ होते नाट्यशास्त्र है। आ रसर आउ किसी क्वेश्चन आसनी। तापर आसला आमर ध्वन्यालोक ग्रंथ कथार। ध्वन्यालोक ग्रंथ कौन कहुई ना न ही तंत्यान्यम काव्यम रस अर्थात रस शून्य काव्य ना। रस शून्य काव्य ना कौन कहुई आसब ध्वन्यालोक ग्रंथ है।
ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ। ତାପରେ ରସ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ସେ ଆହ୍ଲାଦ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ମନେ ରଖ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ବର୍ଦ୍ଧନ ଆହ୍ଲାଦ ହେଲା। ତୁମେ ଏଠି ମନେ ରଖ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଆହ୍ଲାଦ ଶବ୍ଦ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ନା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରସଗଙ୍ଗାଧରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ। ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା 2018 ମସିହାରେ। ରମଣୀୟାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦକ ଶବ୍ଦ କାବ୍ୟମ୍ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ପଣ୍ଡିତରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁଥିରେ କହିଲେ? ନା ରସଗଙ୍ଗାଧର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଲେ ହେଲା। ଶେଲି କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ। ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏଭର କମ୍ପାନିଡ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ଲେଜର ହେଲା। ତାପରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ। He mentioned constantly that the end of poetry is refined pleasure। ପୁନଶ୍ଚ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପୋଏଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ? ରସ ସମ୍ପର୍କରେ। ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଏବେ ଥରେ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ହେଲା। ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସବୋଧକୁ ପୋଏଟିକ୍ ପ୍ଲେଜର, ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ଜୟ, ପ୍ଲେଫୁଲନେସ୍, ପୋଏଟିକ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଏଭଳି ସବୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ରସ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେ 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି 9ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଅନୁରୂପ 9ଟି ରସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ। ବେଳେବେଳେ ଦେଇଥିବ, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଦେଇଥିବ, କେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପାଇଁ କେଉଁ ରସ ଆଉ କେଉଁ ଦେବତା କିମ୍ବା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆମର ରତି। ରତି ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର। ଦେଖ, ରତି ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ତାର ଦେବତା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳ, ଶ୍ୟାମ ହେଲା। ହସ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ତାର ରସ ହେଉଛି ହାସ ରସ, ଦେବତା କାମଦେବ, ରଙ୍ଗ ହେଲା ଶ୍ଵେତ। ଶୋକ, କରୁଣ, ଯମ, କପୋତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ରୋଧ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ରୌଦ୍ର ହେଉଛି ରସ, ରୁଦ୍ର ହେଉଛି ଦେବତା, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତାର ରଙ୍ଗ। ଭୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ତାର ରସ ହେଉଛି ଭୟାନକ, ଦେବତା ହେଉଛି କାଳ, ରଙ୍ଗ ହେଲା କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଉତ୍ସାହ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ରସ ହେଉଛି ବୀର, ଦେବତା ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର, ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ହେଲା ଯୁଗୁପ୍ସା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ରସ ହେଲା ଘୃଣା ବା ବିଭତ୍ସ, ଦେବତା ହେଲା ମହାକାଳ, ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ବିସ୍ମୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ରସ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲା। ଦେଖ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା ବିସ୍ମୟ, କିନ୍ତୁ ରସ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଦ୍ଭୁତ। ଏଇଟା ଭୁଲ କରନ୍ତି ପିଲା, ବିସ୍ମୟ ରସ ବୋଲି। ବିସ୍ମୟ ରସ ନାହିଁ, ଅଦ୍ଭୁତ ରସ, ବିସ୍ମୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା। ଦେବତା ହେଲା ଗନ୍ଧର୍ବ, ରଙ୍ଗ ହେଲା ପୀତବର୍ଣ୍ଣ। ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଶାନ୍ତ ରସ ହେଲା, ନାରାୟଣ ଦେବତା, ରଙ୍ଗ ହେଲା ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାର ହେଲା ବିଭାବ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରତି, ହାସ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧକ, ସେଗୁଡ଼ିକ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବିଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କ'ଣ ଦେଖ ନା, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ନାୟକ ନାୟିକା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବ, ଯାହା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବକୁ
ରସ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାସ୍ନାତ ରଜନୀ, ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦି ଆଦି ମଳୟ ପବନ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ହେଲା। ଦେଖିବା ଅନୁଭାବ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବ ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା କଟାକ୍ଷ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଶିହରଣ ଆଦି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ବୁଝି ହେବନି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ଆଲମ୍ବନ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା କଟାକ୍ଷ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଶିହରଣ ଆଦି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବସ୍ତୁତଃ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର କାରଣକୁ ବିଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଦେଖ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର କାରଣକୁ ବିଭାବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ତାର ପଢ଼ିବା ବ୍ୟବଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ହେଲା। ବିଭାବ ଓ ଅନୁଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରସ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ହର୍ଷ, ପୁଲକ, କ୍ରୀଡ଼ା ଆଦି ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କେତେଟା ଅଛି ନା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ 33ଟା ଅଛି ହେଲା। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମତ କେତେ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ। এই ମତ ଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କେତେଟି? ପଚାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କେତେଟି? ଦେଖ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଲା 8ଟି ହେଲା। ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କେତୋଟି? 9ଟି। ସେ ଶାନ୍ତ ରସକୁ ଯୋଗ କଲେ, ବୁଝିଲା। ଭରତ ମୁନି 8 ମନେ ରଖ। ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ, ଏଠି ନବ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ? ଅଭିନବ ମନେ ରଖ, ଅଭିନବ ଇଏ 9 ରସକୁ 9ଟି ରସ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଇଏ ଶାନ୍ତ ରସକୁ ଆଡ୍ କଲେ ହେଲା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କୁ ମତରେ ସେ 10ଟା ରସକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ହେଲା। ରୁଦ୍ରଟ 8 ମନେ ରଖ। ରୁଦ୍ରଟ ଆଉ ଭରତ ମୁନି 8ଟା ରସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଶାନ୍ତ ରସକୁ ଯୋଗ କରି 9ଟି ରସ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ 10ଟି ରସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ହେଲା। ରସ ସହ ଶାନ୍ତ ରସ ଓ ଭୟାନକ ରସ ଯୋଗ କରି ସେ ଯୋଗ କଲେ ହେଲା। 8ଟି ରସ ସହ କି ରୁଦ୍ରଟ 8ଟି ରସ ସହ ଶାନ୍ତ ରସ ଓ ଭୟାନକ ରସ ଯୋଗ କଲେ। ଆମ ରୁଦ୍ରଟ ଆଉ 2ଟା ରସ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ 8ଟା ରସ ଥିଲା ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ 8ଟା ରସ ଥିଲା ସେଇ 8ଟା ରସରେ ସେ ଶାନ୍ତ ରସ ଓ ଭୟାନକ ରସ ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ 9 ହେଲା, ଭରତ ମୁନି 8, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ 10। ରସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ କେତେଟା ମତ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତ କିଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତ ହେଲା ଭଟ୍ଟ ଲଲ୍ଲଟ, ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତ। ଅନୁମତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ ହେଲା। ନ୍ୟାୟିକ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ ହେଲା କିଏ? ଅନୁମତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତକ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୀକାକାର, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତ ହେଲା ଭଟ୍ଟ ଲଲ୍ଲଟ, ଅନୁମତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ, ଇଏ ଯିଏକି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୀକାକାର। ଆଉ ଭୁକ୍ତିବାଦର ଭଟ୍ଟ ନାୟକ ହେଲା। ଅଭିଭକ୍ତିବାଦର ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ମନେ ରହିବ ଏଇ 4ଟା ମତବାଦର ପ୍ରବକ୍ତ। ଅଭିଭକ୍ତିବାଦ ଇଏ ଅରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ଅରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ମନେ ରଖିବା ବୁଝି ହେଲା। ଅଭିଭକ୍ତି ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ। ଭୁକ୍ତିବାଦ ଭଟ୍ଟ ନାୟକ। ଭୁକ୍ତିବାଦରେ ହେଲା ଭଟ୍ଟ ନାୟକ, ଇଏ ଭୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଇଏ ଭୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା। ଭଟ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟଟ, ଇଏ ଉକ୍ତ ରିଲେଟେଡ୍ କରିକି ନିଜ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ହେଲା ଭଟ୍ଟ ଲଲ୍ଲଟ। এই উৎপত্তিবাদ ଆଉ ଭୁକ୍ତିବାଦକୁ ତମକୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିପାରେ, କାରଣ ଇଏ ଭଟ୍ଟ ଲଲ୍ଲଟ ଅଛି, ଭଟ୍ଟ ନାୟକ ଅଛି। ତ ନାୟକ ହେଲା ଭୁକ୍ତିବାଦ
ହେଲା। ନାୟକ ହେଲା ଭକ୍ତିବାଦ, ଲଲଟ ହେଲେ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ। ଦେଖ ୟା ତ ଲ ତଳେ ଲ ଅଛି, ମନେ ରିଲେଟେଡ୍ କରିବେ। ପ ତଳେ ତଳ ଅଛି ହେଲା। ତ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ଲଲଟ ଏମିତି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ରସ ସମ୍ପର୍କୀୟ କେତେକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବୁଝିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସିବ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।